जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानकु गोटे अनुरोध वीडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन वीडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर शिमिलपाल अभयारण्य मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड आरसीएस देले सूचना। सारा राज्य में शीतर प्रकोप जारी रही। यही परिप्रेक्षी में शिमिलपाल अभयारण्य मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होती। एने शिमिलपाल बाघ संरक्षण प्रकल्प कर्तृपक्ष द्वारा सकाल 6टा समय रेकर्ड कर तापमात्रा रिपोर्ट प्रदान कराई। रिपोर्ट अनुसार शिमिलपाल अभयारण्य मध्य उपर बारहकामुड़े सर्वनिम्न तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा छुईवा बेले चोहला ठारे 2 डिग्री सेल्सियस, गुड़गुड़िया 5 डिग्री, सातकोशिया और रामतीर्थ ठारे 9 डिग्री, कियाझरी 11 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड कर आरसीएस प्रकाश चांद गगिरेनी सूचना प्रदान कर। परवर्ती खबर खुंटा थाना डुकुरा पुलिस बीट अधीन पुराणापाणी निकटर खनि विभाग एक मिनी ट्रक को जबत करता बेले जबत गाड़ी को खुंटा थाना अटक रखा जणाई। ऑफिस खोलिले खनि विभाग परवर्ती कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। कौनसी कारणरू खनि विभाग जबत घटना संपर्क में कौन मुह खोली ना। एठारे नियमित अबाध चालाण होउथबारु एवं एथिप्रति विभाग पक्षर तीक्ष्ण दृष्टि दे कठोर पदक्षेप ग्रहण कर साधारण दाबी होउछि। परवर्ती खबर सिंगड़ा गाँव में पुणी दाऊ साजिला गठछड़ा दंता हाथी। विलंबित राति में सिंगड़ा गाँव में गरीब आदिवासी हेमलता दे एवं लालमोहन हेम्रम निज परिवार लोकों सहित बेले गठछड़ा दंता हाथी यही गाँव में पशि आतंक आरंभ कर यही हाथी खाद्य अन्वेषण में यही गाँव में पशि जाइथिला। लोक माने वन कर्मचारी हाथी को गाँव घोड़ाइवा उद्यम जारी रखिले हेले अमानिया हाथी जनक पर जनक घर भांगी धान चाउल एवं अन्यान्य खाद्य सामग्री खाइबा सह बाहर को विंची देइथिला। घर भांगुवा देखि परिवार लोक माने भयरे घर छाड़ी निज परिवार सह अन्यत्र दौड़ी पड़ा जाइथिले। एही हाथीटी आउ घर भांगिबा पूर्व लोक माने ताकू गाँव गड़ाई बाहर को पठाइथिबा उद्यम करी सफल होइथिले। एही दुई परिवार अत्यंत गरीब एवं आदिवासी होइथिबारु यथाशीघ्र वन विभाग सेमानंकर रहिबार बंदोबस्त करने को गाँ लोक माने दाबी करछंती। परवर्ती खबर मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना में गोटे परिवार 3 जनकर जीवन चली जाइथिबा घटना विश्वास करि पारु नाहंती परिवार लोके। मृतदेह पहुँचवा पर एकाठी माँ झीर अंत्येष्टिक्रिया संपादन होती। 3 मासर शिशुपुत्र को सेठारे पति दि जाए। दुर्गा पूजा आसते आउ 1 सप्ताह रही पुणी निज कर्मभूमि को फेरी जाते। जा बेले कही मकर को आसिले 2 सप्ताह रे बाहर को एकाठी बुलीजे। मात्र मकर आउ 10 दिन रही ता पूर्व सड़क दुर्घटना चलीगला 3 जनकर जीवन। गोपबंधु नगर ब्लॉक जयपुर पंचायत गुंडुरिया साही ग्रामर हमराय मुर्मू बयस 40 वर्ष सोनपुर उठा जलसेचन विभाग कनिष्ठ जंत्री भाव में कार्यरत थिबा बेले तांको पत्नी कनकलता हांसदा 35 वर्ष आंध्र प्रदेश स्थित विशाखापाटना सेना विभाग असिस्टेंट इंजीनियर भाव कार्यरत थिले। तेबे से नुआ वर्ष मानिबा को विशाखापाटना जने संतान को धरी नुआ वर्ष दिन पहुंची थिले स्वामी रहुथिबा सोनपुर रे। तेबे परिवार सह 3 जन खुशी मनाई रविवार मध्याह्न रे कनकलता बाहरी थिले निज कर्मभूमि को। सोमवार मध्याह्न जोग देते मात्र विधिर विधान थिला अन्य प्रकार। निजर कर्मस्थल को पहुँचवा पूर्व आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिला बारुआ निकट में दुर्घटना चलीगला 3 जनकर जीवन। कार रे बसिथिबा कनकलता तांकर 2 संतान झील आद्याश्री 8 वर्ष एवं 3 मासर शिशुपुत्र आदित्य आखि बुझिथिले। तेबे तांको सह जणे संपर्कीय महिला जानकी हांसदा बयस 25 वर्षर अवस्था गुरुतर थिबारु जणाଯାଇଛି। एथिरे चालक थिले मध्य कनकलता निजे गाड़ी चलाउथिले। तेबे गाड़ी रे बसिथिबा चालक नागराजू बर्ती जाइछंती। परवर्ती खबर गोपबंधु नगर ब्लॉक आरपड़ा पंचायतर रूपणी मिंधाणी बयस प्राय 65 वर्ष भंगा कांथरे रही जरी टाणी रहुथुवा बेले प्रबल वर्षा रे घर खंडिक भी नष्ट हो जाइथिला। अन्न उपाय न पाई पंचायतर अवर्जना गृह रे रहुथिले रुक्मणी। सरकारी योजन कौनसी सामिल होई न पारी एकाकी जीवन बिताउथिले सेही जरीटणा घरे। यही खबर गणमाध्यम प्रकाश पाइबा परे स्थानीय सरपंच संजय सिंह रुक्मणी को सेठारु आनी तांको निज घरे रहिबार सुजोग देथिले। केवल सेतिक नुहे रुक्मणीकर खाइबा पीवा मध्य व्यवस्था कर देथिले। रुक्मणी जणे अविवाहित महिला घरे भाई मानक सह तांकु रहिबार सुजोग न देबारु से घरु बाहरी आसी रास्ता पार्श्व एक आंब गछ मूले भंगा कांथरे जरी टाणी से जीवन अतिबाहित करुथिले। परवर्ती खबर
ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡର 2 ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦାସ୍ଥ ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୈନିକ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ବକେୟା ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ସକାଶେ 60,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ରାସାୟନିକ ଲେପ ଦିଆଯାଇଥିବା 60,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା 2 ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିଗମର ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡସ୍ଥ ସରକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ସିଂ ଓ ଉଦଳା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବାରିପଦାର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ଗିରଫ 2 ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦାସ୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ 19 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂଙ୍କ ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଭଙ୍ଗାଚଟୁ ଗ୍ରାମର ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 2ଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଓ ବାରିପଦା ବିଜୟରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ତଲାସି କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ସବଡିଭିଜନ ଏବଂ ବେତନଟୀ ପୁଲିସ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଅବାଧରେ ଚୋରାରେ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଏବଂ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମାନ୍ତ ବାଉଣ୍ଡାଠାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମହୁଲପୋଚ, ରନ୍ଧାମଦ ସମେତ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସରଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୁଣି ସେହି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଚାଲିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କହଁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 380 ଲିଟର ରନ୍ଧାମଦ ଏବଂ 4,700 କେଜି ଓଜନର ମହୁଲପୋଚ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଅଧୀନ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଉଦଳା ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କାଣ୍ଡିଙ୍କ ସମେତ ଖୁଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଚୋରାମଦ କାରଖାନାରେ ଅନେକ ସରଞ୍ଜାମ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ତିଳିଦା ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମଦ କାରଖାନା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରଞ୍ଜିତ ଦେ ପିତା ରମେଶ ଦେ ବୟସ 39କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଣପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ତାଙ୍କ ଜୁଆ ଆଡ଼ା ସଜେଇ ବେଆଇନ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୁଆଡ଼ି ଦଳ ସକ୍ରିୟ ରହି ପୁଲିସ ନାକ ତଳେ ଜୁଆ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ନିଜର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଏହାକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଏବେ ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଢାଲ କରି ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଜୁଆ ଖେଳ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାରରେ କରାଯାଏ। ଏକ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ନୂଆ ଓ ଧଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡି ଖେଳରେ ସରଞ୍ଜାମ ନେଇ ହାଟ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚି ପସରା ମେଲାଉଛନ୍ତି ଜୁଆଡ଼ିମାନେ। ତାଙ୍କ ନଜରରେ ନିଶାସକ୍ତ ଲୋକ ବେଶୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜିତିବାରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଥରେ ଉକ୍ତ ଜୁଆ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ଟଙ୍କା ହରାଇ ଲୋକେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୁଆ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପୁଲିସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଲାସୁତୁରାରେ ଖେଳ ହେଉଥିବାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନେଇ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଟବଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳ ହୁଏ। ସବୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଚଢ଼ାଉ ନକରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। କିଛି ଜୁଆ ଖେଳ ଜାରି ରହିଥିଲେ ହେଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ଖେଳ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରୁ ଜୁଆଡ଼ିମାନେ ଆସି ଏହି ଖେଳ କରାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ଛକର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କିଛି ଯୁବକ ଏକ ଖଟିଆରେ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ବୋହି ନେଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଯେ ନିକଟସ୍ଥ କାମତା ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଳିଅଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକ ଦେହକୁ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରଥ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲାନି।
ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏକ ଖଟିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ମୃତକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଘରକୁ ବହି ବହି ନେଉଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସହ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ମୃତଦେହକୁ ଖଟିଆରେ ବହି ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମବାସୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ ଜଣାଇ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ବହି ନେଇଯାଉଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିନି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ରାମଦଳୀ ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡା ମିନି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନିକଟରେ ବିମାନବନ୍ଦର, ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ, ସୁଲେଇପାଟ, ବାଙ୍କବଳ ଏବଂ ନେସା ଡ୍ୟାମ୍, ବିଞ୍ଚ ଦରହ ଜଳପ୍ରପାତ, ଅସୁରଘାଟି ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି। ବାମନଘାଟି ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଇବା ସହିତ ଏଠାରେ ମିନି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିଲେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।